Hello dears, welcome back. Uh, Integer powers of a complex number. In the last video, we learned that if z1 and z2 are two complex numbers such that z1 is equal to r1 into cos theta 1 plus I sin theta 1 and z2 equal to r2 into cos theta 2 plus I sin theta 2, then we have defined the product and uh, division of these two complex numbers as z1 into z2 equal to r1 into r2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2, and the division is z1 by z2 equal to r1 divided by r2 cos theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2. Now by using these two definitions, we are going to find the power of a complex number or integer powers of a complex number. Okay, so suppose we have the complex number z. Okay, suppose we have z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Suppose z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Then if you are taking z1 as z and z2 as also z, okay, taking z1 equal to z and z2 is also z, so z1 into z2 will be z square, right? So we have, by using this, we get what, uh, z square is equal to z1 into z2 is nothing but z into z, that is z square, which is equal to we get this r into or z1 into z2. That means we are just multiplying this with this. So r1 into r2 means r into r into cos of theta. Here is for z1 it is theta and z2 is also theta. So theta plus sine I into sine theta plus theta. That means this is r square into cos 2 theta plus I sin 2 theta. Clear? അതായത് നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എടുത്തു z എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ z1 ഇൻറ്റു z2 എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് z1നും z2നും നമ്മൾ zn ആക്കി എടുത്തു. Okay, so z square will be z into, so z1 into z2 is actually from this, if you are numbering this as 1 and this 2, so from equation number 1 we get, taking z1 and z2 as z, so we get z square equal to this. So നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, z സ്ക്വയറിനെ r സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് 2 തീറ്റ പ്ലസ് I sin 2 തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് z ക്യൂബിന് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, z ക്യൂബ് is equal to z ഇൻറ്റു z സ്ക്വയർ, അല്ലേ? സോ z ഇതാണ്, z സ്ക്വയർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ഇതിന്റെ absolute values അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ r ഇൻറ്റു r സ്ക്വയർ, so we have r into r square into cos of, ഇതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് is theta plus z square ആർഗ്യുമെന്റ് 2 theta anyway, plus cos plus I sin into I sin of theta plus 2 theta. So this is nothing but r cube into cos 3 theta plus I sin 3 theta. Clear? There. So in general, for positive n, we have z power n is equal to r cube r power n into cos n theta plus I sin n theta. Okay. Now, what about negative powers? Negative powers means 1 by z, 1 by z square, etc. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, z ഇതാണെങ്കിൽ z സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം, z ക്യൂബിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, z ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ദിസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So z power 4 will be what? R power 4 into cos 4 theta plus I sin 4 theta. Okay. ഇനി റെസിപ്രോക്കൽസ് വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് വരണമെങ്കിൽ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി z പവർ മൈനസ് 1, റൈറ്റ്? 1 ബൈ z എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് z പവർ മൈനസ് 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം. സോ z പവർ മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് 1 ബൈ z ആണ്, അല്ലേ? സോ 1 by z എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 എന്നുള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ്, z is another complex number.
So we are dividing the complex number 1 by z. Okay, so നമുക്കറിയാം 1ന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ്? 1 എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 1 ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ കോസ് 0. 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരാം അല്ലേ? റിയൽ ലൈനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. റിയൽ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 ഹിയർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഈസ് 1. ഓക്കെ, സോ ആർ എന്തായിരിക്കും വരിക? ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ദിസ് ഇസ് 1 ഇൻറ്റു കോസ് 0 പ്ലസ് ഐ സൈൻ 0 ഉണ്ടാവും. സോ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതിന് പകരം 0, അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് 1 is argument of 1 equal to 0. സോ അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മോഡുലസ് ഈസ് 1. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് z1 by z2 വരാം അല്ലേ? z1 by z2 equal to this. So here we are replacing z1 is equal to 1 and z2 equal to z. So we get r1 will be 1. So taking 1 by z എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മതി. Take z1 is equal to 1 and z2 equal to z in equation number 2. z1 by z2 അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by z2. From this we get r1 by r2. r1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ന്റെ മോഡുലസ് 1 തന്നെയാണ്. ബൈ r2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z2ന്റെ മോഡുലസ് ദാറ്റ് ഈസ് r. z2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z ന്റെ മോഡുലസ് r ഇൻറ്റു കോസ് θ1 മൈനസ് θ2. θ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് θ1. 0 മൈനസ് θ2 is nothing but θ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z ന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. z ന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ്? തീറ്റ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ 0 മൈനസ് തീറ്റ, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ വരും. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ആർ പവർ -1 ഇൻറ്റു കോസ് മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ z പവർ -1നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് z പവർ -2നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? z പവർ -2 ഇത് നമുക്ക് നേരെ വേണമെങ്കിൽ 1 by z² ആക്കി എഴുതാം. 1 by z² നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ്. z² ഇതായിരുന്നു r² ഇൻറ്റു കോസ് 2 തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ 2 തീറ്റ. അതായത് z²ന്റെ മോഡുലസ് r² ആണ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് 2 തീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 by z² എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by z²ന്റെ r². 1ന്റെ മോഡുലസ് ഈസ് 1 ആൻഡ് z²ന്റെ മോഡുലസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു r² ആണ് ഇൻറ്റു കോസ് 0 മൈനസ്, അതായത് 1ന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് 0 മൈനസ് z²ന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് 2 തീറ്റ, റൈറ്റ്? പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഇതേപോലെ തന്നെ 0 മൈനസ് 2 തീറ്റ. സോ ഫ്രം ദിസ് വി ഗെറ്റ് r പവർ -2 ഇൻറ്റു കോസ് minus theta minus 2 theta plus I sin minus 2 theta. Okay, so this is z power -2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് z power -3 can be written as r power -3 into cos -3 theta plus I sin -3 theta, etc. So in general if n belongs to z, that is n belongs to z, then n equal to 0 avam plus or minus 1 plus or minus 2 etc. For any integer n, we can write z power n is equal to r power n into cos n theta plus I sin n theta. Okay, അതായത് n പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇന്റിജർ പവർ ഓഫ് s. ഇഫ് z എന്തായിരിക്കണം? z is equal to r cos theta plus I sin theta ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് z പവർ n നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഫോർ any n belongs to z. ഓക്കെ, അതായത് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് z എന്നുണ്ടെങ്കിൽ z² ആവണമെങ്കിൽ എന്താ മതി? ഇവിടെ z² എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആവും, ഇത് 2 തീറ്റ ഇവിടെ 2 തീറ്റ ആവും. ഓക്കെ, z³ ആണെങ്കിൽ ഇത് r³ ആവും, ഇവിടെ 3 തീറ്റ, etc. Okay, now we have a question. Compute
z cube നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. if z is equal to plus 1 minus root 3 into I. Okay. So in the previous videos we found the polar form of this z. Z is equal to 1 minus root 3 is nothing but the polar form of this complex number is z is equal to 2 into cos of minus pi by 3 plus I sin of minus pi by 3. Okay, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളാർ ഫോം ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ r എന്താണ് ഇവിടെ? Here r is equal to ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ റേഡിയസ് modulus is 2 and argument of z is or theta is equal to argument of z, which is nothing but minus pi by 3. Clear? So നമുക്ക് z cube കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? By this formula, okay, by the formula 3 we have z cube is equal to, so we need to replace here n by 3. So z cube equal to r cube into cos n theta plus I sin n theta. This is actually z power n, right? So z power n is equal to this. So we have z power, putting n equal to 3, we have z cube is equal to r power 3 cos 3 theta plus I sin 3 theta. So replacing this theta here, this is direct. This is equal to r cube, so r is 2 here, replacing r and theta, 2 cube into cos 3 theta is minus pi by 3, okay, plus I sin 3 minus pi by 3. Okay. So this is nothing but 2 cube is 8 into cos minus pi plus I sin minus pi. So cos minus pi is negative 1 plus I into sin pi is 0, right? So this is negative 8. ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെയും ഇൻഡിജർ പവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് z പവർ n എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പോളാർ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിജർ പവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോളാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിന്റെ പവർ അങ്ങ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് പവർ കൊടുക്കുക, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആ പവർ എത്രയാണോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക.